সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে যেন আমার কে ডাকে আয় চলে আয়, কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে যেন আমার কে ডাকে আয় চলে আয়। কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে যেন আমার কে ডাকে আয় চলে আয়। Let us delve deep into the world of the genius who had penned and tuned the song we just heard. The composition which haunts you even today with its romanticism, its dreams. 9th October 1929, Darjeeling. Shudhin Dasgupta was born, the sixth child of late Sri Mahendranath Dasgupta and late Srimati Snehomoyi Devi. Despite the culture and values he was enriched with from his family, the one who played the major role in the development of his versatile personality was Mrs. Blair, daughter of W.C. Banerjee. Shudhin, who was nicknamed Tolu, had his education at Darjeeling, and after passing the senior Cambridge, he had also worked in a departmental store. Shudhin was also a renowned sportsman and could play hockey at any position. In Kolkata, he even played hockey for Bhawanipur Club in several tournaments. He was also state-level badminton champion. Unfortunately, he had to leave playing due to eye problems. হবিস যেটা ছিল সেটা হচ্ছে খেলাধুলো করতেন উনি, হকি খেলতেন উনি, ভবানীপুর ক্লাবে হকি খেলতেন, ফোর্থ পজিশনে খেলতেন, এস দাশগুপ্ত নামে উনি খেলতেন, তারপরে ব্যাডমিন্টন খেলতেন। The realm of music rewrote Shudhin's life. During his early days at Darjeeling, he sang Kirtan with Rothin Ghosh and Bhupendra Roy. He listened to Inayat Khan's sitar and got self-trained in the instrument gradually. সাফল্যের পেছনে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ওর বাড়ির পরিবেশটা, ও ছিল দার্জিলিংয়ের ছেলে, সুতরাং ওটা ওই পরিবেশটা ওকে ভীষণভাবে আমার মনে হয় যেটা ওকে আকর্ষণ করত। বাড়ি পরিবেশটা খুবই ভালো ছিল। আর আমি কিন্তু একটা কারণ, আমি কিন্তু কোনোদিন কোথাও জ্বালাইনি, কোনো দিন না। এখানে নিয়ে চলো, ওখানে নিয়ে চলো, বা এইটা কিনে দাও, সেইটা কিনে দাও, আমি কিন্তু তথাকথিত কিচ্ছু করিনি। আমি 22 বছর জীবনে একসঙ্গে ঘর করেছি, 22টা সিনেমা দেখেছি বলে আমার মনে হয় না একসঙ্গে।
Shudin's exposure to Western music began while he took lessons on piano from Georgie Banks, Robert Correa, and Captain Cliver. He was rewarded a degree on Western music, which was granted from the Royal School of Music, London. He was a regular piano accordionist at the Pliva's restaurant of Darjeeling, now known as Glenaries. 1950. A new chapter in Shudin's life as he settled in Kolkata along with his family. By the guidance of his friend Maka Bose, he joined the Indian People's Theatre Association, IPTA. He was given the responsibility of a music trainer at the Kolkata North Squad. Few of the songs he composed for IPTA were later on recorded as modern Bengali songs. In films, Shudin's composing career began as an assistant to the legendary music director of Bengal, Sri Kamal Dasgupta. His first independent Bengali film as a music director was Ulka, released in 1957. Dark Horkora, released in 1958, was Shudin's first commercial success. সুবি যখন ডাক হরকরা আমরা তারাশঙ্কর বাবুর গল্প, ওর লেখা গান সবই, তো সেই সময় সুবি নিয়ে এসেছিল, বলতে রবীন্দ্রবাবু তো কাজ করেছিল আপনাদের সঙ্গে, রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার আগে দুটো ছবি সুপারহিট, অসাধারণ পরিচালক, মিউজিক গিয়েছিলেন। আপনারা একটি চান্স দিয়ে দেখুন, নতুন কিন্তু বেসিক রেকর্ডে সোনার হাতে সোনার কাকন গানটা কোনো শোনা যাবে না, কারণ নিজের জন্য, কিন্তু ওটা ওর গান, তো আপনার একটা চান্স দিন। উনি বললেন আমাকে একটা চান্স দিয়ে দেখুন না, তো আমার খুব ভালো লাগলো, ভীষণ ভালো, মানে আমাদের গ্রুপেরই আজকে আমার তখন একজন, এবং ডাক্তার কাছে বললাম যে আপনি করবেন। সেই সুধীনবাবুর সঙ্গে পরিচয়টা নিবিড় হলো। সবচেয়ে বড় কথা যে তারাশঙ্কর বাবুর মতো লেখক, এটা বলছি সুধীনবাবুর সঙ্গে এত ভালো লেগেছিল, উনি সুধীনবাবুকে নিয়ে ছেলের মতো মনে করেন। সুধীন আগে ছিল অনিল বাগচি কবি করেছিলেন, তো সেই জন্যে ওর ভীষণ সুধীনবাবু ভক্ত হয়ে গেলেন, ভীষণ ভালোবাসতেন। শান্তিদা গান শুনে সুধীনবাবু অ্যাকসেপ্ট করলেন, রবীন্দ্রনাথের নিষেধটাকেও ভাঙলেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন তুই গ্ল্যামারের জগতে যাসনি শান্তি, যখন নিউ থিয়েটার থেকে ওকে মিউজিক ডিরেকশনের কথা, কিন্তু উনি এটা ভাঙলেন সুধীনবাবুর গান শুনে। আমরা ছিলাম হাবড়াতে, সেখান থেকে যখনই ছুটি পেতাম এই বাড়িতে ফ্যামিলির সঙ্গে ঠাকুরদা ঠাকুমা সবার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আসতাম। দেখেছি ছোটো কাকাকে, তখন ওনার স্ট্রাগলের পিরিয়ড চলছে, প্রচণ্ড স্ট্রাগল করছেন আমি জানি। এমনকি এটা বলতে দ্বিধা নেই যে আমার ঠাকুরদাদা সঙ্গীত প্রেমী তো ছিলেনই না, বরঞ্চ বিপরীত। এবং আমার কাকা ওই সময় ওই চেষ্টাগুলো বারবার করছেন বলে এবং বিফল মনোরথে ফিরে আসছেন, উনি তার জন্য কথাই বলা বন্ধ করে দিলেন আমার এই কাকার সঙ্গে। ওনার প্রথম সিনেমা ছিল উল্কাতে, উনি সুর দিয়েছিলেন। তারপরে হেডমাস্টার, তারপরে ডাক হরকরা তো ব্যাপকভাবে হলো। তোমার শেষ বিচারের আশায় বলার মতো নয়, গীতা দত্তের গান কাঁচের চুড়ির ছটা, এসবগুলো তখন শুনতাম আর শিহরিত হতাম রীতিমতন, এবং তার জন্য গর্ব হতো ভীষণ। তোমার শেষ বিচারের আশায় আমি বসে আছি, রাজকাছারির দেউড়িতে শেষ বিচারের আশায়। মান্নাবাবুকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো এই ইন্টারভিউতে আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ গান কোনটি, উনি বলতেন ওগো আমার শেষ বিচারের আশায়, উনি গাইতেন, গিয়ে বলতেন বসে আছি রাজকাছারির দেউড়িতে। ছবিতে যে আবহ সঙ্গীত বা টাইটেল সংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, টাইটেল সংটাই কিন্তু ছবির থিমটাকে বলে।
সুধীনবাবু ওই টাইটেল ডাকর টাইটেল করেছেন সেটা দেখবার মতো ব্যাপার। প্রায় 50 জন অ্যাকচুয়াল লোকশিল্পী, সে বনগাঁর ওখান থেকে বর্ডার থেকে ধরে এনেছেন, অমর পাল বাজিয়েছিল, তারপরে এরকম উনি প্রায় 100 জন শিল্পীকে দিয়ে ওই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করেছেন, একটা ফরেন ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল না। এবং সেই গান শুনে রবিশঙ্কর ভীষণ ইমপ্রেসড হয়েছিল। Shudin's Mumbai experience had an exclusive contract under the banner of Guru Dutt Films. Shudin stayed at Mumbai for some time, but unfortunately, the Mumbai stint could not do justice to Shudin's talents. গুরুদত্ত প্রোডাকশন ছেড়ে চলে আসে কলকাতায়। তারপর সংগ্রাম শুরু হয়, হাতে পয়সা নেই, পকেটে পয়সা নেই, সেইভাবে সে চলাফেরা করছে। তার মানে টালি থেকে টালিগঞ্জ যেটাকে বলে, সেভাবে হেঁটে হেঁটে বাদাম খেতে খেতে এরকমভাবে অনেক অনেক স্ট্রাগল করেছে। আর আমি তার স্ট্রাগলের সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু সাপোর্ট ছিল ও দাদা দিদিদের ভীষণভাবে। ওরা কিন্তু ওকে ভীষণ হেল্প করেছে যে তুমি আরো করো করো। He returned back to Kolkata and continued composing Bengali film and modern songs, and in the middle of 1958 got married to Manjushree Dasgupta. Soon after getting married, he was struck by a disease called thrombophlebitis, which severely restricted the movement of his legs and kept him bedridden for months. আমিও চিনতাম না ওনাকে, আমি চিনলাম যখন একদম বিয়ের আসরে 58-এ আমি ওকে চিনতে পারলাম, আর কি দেখলাম এবং চিনলাম। সেইভাবেই আমি চলে এলাম সিথির বাড়িতে। সিথির বাড়িতে এসে দেখলাম যে সমস্ত বাচ্চা টাচ্চারা ওকে কিন্তু খুব ঘিরে ধরে আছে, সবাইকে ভীষণ ভালোবাসে, সবাই ওকে ভীষণ ভীষণ নিজের করে রাখতে চায় আর কি। One of the first earliest memories that I can think of is kites. He used to love kites, and at our home in Digupto Lane, we used to fly kites all the time, and it was a big occasion, big Vishwakarma Pujo, and like it was actually in North Calcutta, especially in that time, everybody used to fly kites, and we used to do the same, and I used to fly the kites with him, and it was a really, really nice bonding kind of a thing. Not many people know about his love for children. He was very playful with children. He used to love them, and he used to do lots of acrobatics, and I used to watch him amused. আমাকে সেলাই শিখিয়েছিলেন, ব্লাউজটা কাটলে কিভাবে কাটতে হবে, আমি সেটা পরবলে কিভাবে ভালো লাগবে সেটাও কিন্তু আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এটা কিন্তু কেউ জানে না, কেউ এখনো কাউকে বলিনি আমি কথাটা। রান্না তো ভীষণ ভালো রান্না করতেন, প্রত্যেকটা জিনিস নিখুঁতভাবে কেটে সেটা যে কীভাবে রান্না করতো, মানে সেই নিখুঁত কাটাটা দেখতে হতো। আলপনা দিতেন ঘরের মধ্যে, পুজোটা হলে আলপনা দিতেন ঘরের মধ্যে, সে সাংঘাতিক সুন্দর করে আলপনা দিতেন। সেদিন আবার ধুতিও পরতেন, পুজোর আসরে বসে ধুতিও পরতেন উনি। আমার সঙ্গে সঙ্গে সে নাড়ু তৈরি করতেন, কাজে সংসারটাকে কিন্তু উনি অবহেলা করেননি কোনোদিনও। তুমি কি এমনি করে থাকবে দূরে, আমি হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে। And then it was the beginning of a golden era, the 60s and the 70s, when Shudin Dasgupta ruled. Engraving his name in golden letters as one of the finest and distinguished music composer of Bengali films. মিউজিক ক্রিয়েট করতেন ওইভাবেই,
হঠাৎ হঠাৎ হয়তো কোনো একটা কিছু দেখলেন, কিছু একটা মুড এসে গেল, এসে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গেল কিংবা কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল। আর এই বাড়িতে তো পিয়ানো নিয়ে বসে যেত, ওইটাও সঙ্গে সঙ্গে করে রাখতেন সেটা। আড্ডার কথা তো মনে আছে, আড্ডার জায়গা ছিল সুবীর হাজরা, জটিল, তারপরে দীনেন্দা, অশোক রায়, তারপরে আশিস তরু বন্দ্যোপাধ্যায় যুগান্তরে লিখতেন তখন। এরা কিন্তু এসে রোববার দিন বসে আড্ডা মারতেন। একদিন আমি সুধীনদার এই বাড়িতে এলাম, ডোভার কোটের বাড়িতে। সুধীনদা চাইনিজ নোটেশন নিয়ে বলছিলেন, কি অগাধ তার পড়াশুনো চাইনিজ নোটেশন নিয়ে, ভাবা যায় না এ মানুষটার। এখন এগুলো মনে পড়ে। সুধীনদা শুধু সুরকার নয়, সুধীনদা 150-র ওপরে গান নিজে লিখেছেন, যে গানগুলো সবই বিখ্যাত গান। 1959, Goli Theke Rajpath, a very significant Shudhin Dasgupta film, composing for a Hindi song sung by Geeta Dutt, which was used in the film. It was in this film where the legendary singer Manna De playbacked for Mohanayok Uttam Kumar for the first time. উত্তম কুমার মানেই আমরা জানি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিন্তু প্রথম ছবি হচ্ছে গলি থেকে রাজপথ, যে ছবিতে মান্না দেকে দিয়ে গাইয়েছিলেন উত্তম কুমারের লিপে। এতে প্রডিউসারের একটু আপত্তি ছিল যে কি উত্তম কুমার মানেই তো হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। 1966, one of the most romantic songs ever in Bengali films, Ke Prothom Kache Eshechi, got created with Shudhin's magic touch for Uttam Kumar and Madhavi Mukherjee, sung by legendary Manna De and Lata Mangeshkar in the film Shankho Bela. গান যখনই করতেন উনি কিন্তু আমাকে প্রথম শোনাতেন গানটা, আমি বুঝি আর নাই বুঝি গানটা শোনাতেন। একটি কথাই তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো যে আমি কি বলবো। একটা কথাই আমার শুধু বলার ছিল, এমন গান করো যেটা আমরা গাইতে পারি, সহজ গান করো, তাহলে দেখবি অনেক বেশি প্রচার হবে। এবং সেটা কিন্তু করতেন অনেক সময়, সেটা হতো। আমার মনে হয় এখনো বোধহয় সেই জন্য গানগুলো আছে। Shudhin Dasgupta, when I was in college and I just fell in love with his music, it sort of ignited the idea of romanticism within me. I mean, among the very few Bengali maestros, music maestros that we had, Shudhin Dasgupta is definitely up there. Ke prothom bhalobeshechi tumi na My favorite as of now I feel is Akashi aaj ronger khela. My tryst with Shri Shudhin Dasgupta happened when I was 10 months old. My mom used to sing a particular song while feeding me, and that song was Pagje Chilo Bag Gai Dora Dora Dag. Ami agantuk ami barta dilam কঠিন অঙ্ক এক করতে দিলাম। And the Shudhin Manna Uttam trio conquest in the golden era of Bengali films began. আমি কোন পথে যে চলি, কোন কথা যে বলি, তোমার সামনে পেয়েও খুঁজে বেড়াই মনের চোরা গলি।
I used to call him Manna uncle because I was very close to him, and obviously he was pretty straightforward and very honest, transparent person. I could feel that Shudin Dasgupta was deep down in his heart. He mentioned it very often that if Shudin was not there, I wouldn't have got that extra flourish of Western and Rag Sangeet combined. Shudin Dasgupta's compositions even made Manna De the voice for Soumitra Chatterjee in hits after hits. জীবনে কি পাবো না ভুলেছি সে ভাবনা সামনে যা দেখি জানি না সে কি আসল কি না পরশোনা হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য জানি তুমি অনন্য আশার হাত বাড়ায় যদি কখনো একান্তে চেয়েছি তোমায় জানতে শুরু থেকে শেষ প্রান্তে ছুটে ছুটে গেছি তাই Composing for many other popular heroes of that era. But I think why Shudin Dasgupta is one of the most popular composers because of his melody, main melody. You know, somehow in today's music that the main melody, which is the soul of the main song, which is somewhere missing. There are a lot of orchestration, a lot of distortion and this and that, but somehow the melody is missing. আপনি দেখে গেছেন একটা অনন্ত রত্ন ভান্ডার যা আমরা প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছি। আপনি আছেন, আপনি ছিলেন, আপনি থাকবেন ভারতীয় সঙ্গীত, বাংলা সঙ্গীতের এক দৃষ্টান্ত হয়ে, এক মধ্যমণি হয়ে। I used to poke my father sometimes. Baba amake ei ganta shekhao, Baba amake oi ganta shekhao, all the time. Then I made a diary of mine where I used to write his songs and go to him, Baba ajke ei ganta amake shekhao. So there were few songs in my list at that time. It was Konche Alo Shopno Niye, Tomar Deher Bhongi Mati, on those songs. And he used to say, Mamuni tumi ki kore gaibe eto kothin gan, ki kore shikbe. When Nirmalendu Chaudhary passed away, he was very upset about his friend. That time he was called from Doordarshan and he read the English news. That was very amusing for me. That I could see my father presenting something on air, and I used to be absolutely in awe of him. Amar din kaate na, amar raat kaate na, aro dure. The immensely gifted Asha Bhosle also teamed up with Shudin to gift some unforgettable evergreen jewels, different moods and melodies. Shudin Dasgupta's tunes have undoubtedly stood the test of time. I think some of the most identifiable tunes or most favorite tunes of Bengalis all across the globe, even today, are songs like Ami Kon Pothe Je Choli, Aro Dure Cholo Jai, and songs of Shankhu Bela, and so many of them. His combination and introduction of Western music elements of Western classical, and the way he made his singers sing, especially I would think Asha Bhosle ji. It's an absolute miracle, and I think they're some of the best creations of art ever in the history of Bengali contemporary music.
this is my personal one-liner to describe a Shudin Dasgupta composition, is Shunte Shohoj Gaite Kothin. The way he bridges his tunes from one phrase to another is a very Western structure. So to a normal Bengali singer who's not very accustomed to Western singing, that will be quite a challenge, but that is the fun of Shudin Dasgupta number. A launching pad of Bengal's very own Arati Mukhopadhyay, the mentor Shudin Dasgupta. সুদিনদা যখন গানের সুর করতেন দেখবার জিনিস একটা, সুর করছেন সেই সময় গিয়ে পড়তাম হয়তো বসে 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 কোনো ইয়ে নেই, আচ্ছা সুর করছেন এর মধ্যে একটা গান তৈরি হলেই জটিল করো তো এটা, বাস ওই আমার শুরু হয়ে গেল। ওর সামনে বসে ওই গানটা আমাকে শিখিয়ে দিতেন, করতাম আর কি। আরতি বনশ্রী তো প্রচুর গান করেছেন উনি, অ্যাকচুয়ালি বনশ্রী তো সুরিন্দার গান গেয়েই বনশ্রী হয়েছে, এটা তো মানতে হবে। হারিয়ে যেতে যেতে অজানা সংকেতে ছাড়িয়ে গেছি সেই পথ, কখনো মেঘে ঢাকা কখনো আলো মাখা ভুলেছি ভবিষ্যৎ। আরতি তখন মারফি রেডিও থেকে গান কম্পিটিশনে জিতে এসেছিল, সেই সময় ওর কাছে এসে শেখে। আর জানি না এটা আপনারা জানেন কি না, প্রসেনজিতের মা রত্না চ্যাটার্জি গান গাইতো, সুধীন দাশগুপ্তর কাছে গান শিখেছে। তারপরে বিশ্বজিৎ, সেও কিন্তু আসতো। Shudin Dasgupta, the first music director to use the sound-on-sound technology in a Bengali song. What an experimentation. He was always experimenting, and he actually, when he started out, the first song that he sang, it was a rock and roll number which he sang. It was complete rock and roll, and he actually tried to use a lot of rock and roll, a little bit of rhythm and blues, and there was a jazz influence also in his songs initially, and then later on also. So he was experimenting all the time. I can tell you for an experiment, the kind of experiments that he used to do for doing background music. He used to pick up very minor things which were lying in the house and try to get some sounds which were later on used in many of the movies. So he was perennially experimenting. আমি তখন প্রথম স্বাধীনভাবে সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করছি, দূরদর্শনে চাকুরিরত। তখন প্রথম দিন আমি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করে এসে আমি দাদাকে বলতে আসলাম যে আজকে আমি প্রথম স্বাধীনভাবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড করলাম একটা ছোট ছবির। তো ভেবেছিলাম উনি খুব খুশি হবেন। উনি খুব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মেশিনে রেকর্ড করেছো, কি টেপে রেকর্ড করেছো, কি মাইক্রোফোনে রেকর্ডিং হয়েছে, কটা মাইক্রোফোন ছিল, মিক্সারে কটা চ্যানেল ছিল? আমি কোনো কিছুই জবাব দিতে পারি না। তখন প্রচণ্ড ধমক খেয়েছিলাম, যেটা আজকের দিনে আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে সেই ধমকটা। Himself used to play a lot of instruments, amongst them the piano, and which gave him the classical background, Western classical background, and used to play the sitar, which gave him the Eastern classical background. So he had both of these things in him, and he found it very easy to fuse the two. By easy, I don't mean it didn't take time. It, of course, used to take a lot of time, and he used to lock himself up in his room and spend hours and hours there. And when he would come out, the song was ready. Shudin Dasgupta's music is modern. It's absolutely modern music. You hear what is been composed 40 years or 50 years or 60 years back. It still sounds so modern, so smart. A single song with Punjabi, South Indian classical
Bhojpuri and Western tunes. আমি মিস কলকাতা চাই না দিতে টিপস এখনো তো কেউ জানে না আমার স্ট্যাটিস্টিক্স আমি মিস কলকাতা 1976 তোমায় দেখে ছবি And the same voice singing a Shudhin created light classical number. And an ever-remembered Baul song. मिलन कैसे जाओगी गोरी पिया मिलन कैसे আমি যখন তার কাছে শিখতে শুরু করলাম তিনি আমাকে বাংলা গান বেশ কিছুই শিখিয়েছিলেন কিন্তু পাশাপাশি উনি আমাকে বাট আমার নিজেরও খুব উৎসাহ ছিল তখন এগুলোকে বলা হতো সুগম সঙ্গীত হিন্দি ভজন উর্দু গজল এবং গীত দিনর পোহর রং সঙ্গিয়া Shudhin had composed for 2 films, Aronno and Bichar, released during the early 70s. Amrita Kumbher Shandhane, Shudhin's last film as a music director, which he could not complete due to his untimely demise in 1982. Shudhin Dasgupta's stint as a film producer produced a film named Palanko, for which he had received the prestigious BFJA award in 1975. He had also begun producing a double version film, Shonar Kathi Rupor Kathi in Bengali and Saat Samundar Par in Hindi, but the films unfortunately remained incomplete. Simultaneously, the decades of 50s, 60s and 70s defined the golden era of non-film modern Bengali songs, many which bore the Shudhin Dasgupta signature mark. সোনার হাতে সোনার কাকন কে কার অলংকার একটু যাবার একটু পাবার তাই নিয়ে গান গাওয়া সারা বেলা কৃষ্ণচূড়া আগুন তুমি আগুন ঝরা বানে খুন করেছ শূন্য তোমার গুণ করেছ গানে মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদম তলিতে একটা গান লিখো আমার জন্য না হয় আমি তোমার কাছে ছিলে মতি নগণ্য সাত রঙ এক পাখি পাতার ফাঁকি ডালি ডালি উড়ছে ডাকা ডাকি তোমার দেওয়া অঙ্গুরিও খুলতে পারিনি না বলে এসেছি তা বলে ভেবো না না বলে বিদায় নেব চলে যাই যদি যেন হই নদী সাগরে হারিয়ে যাব যদি আকাশ তো আঁখি তুমি হতে রাতের পাখি উড়ে যেতে যেতে আবার কোথাও দেখা হতো নাকি বন্য বন্য এই অরণ্য ভালো অন্ধকারে সূর্য সোনা আলো আমি তার ঠিকানা রাখিনি ছবিও আঁকিনি
কথায় কথায় যে রাত হয়ে যায় কি কথা রাখলে বাকি খুঁজে দেখো না বুঝে দেখো না ভেবে দেখো না তা কি জানো না হিট ফ্লপ তো হবেই, জীবনে সবারই হবে, সেটা সঙ্গীত জীবনেই হোক যাই হোক, হিট ফ্লপ সবারই হবে। কিন্তু আমি দেখিনি কোনোদিনও, আমরা বরঞ্চ একটুখানি কষ্ট হতো, এই কি এটাই বেরোচ্ছে, তুমি এত কাজ করলে ভালো করলে এই করলে এটা তোমার কিছু মনে হচ্ছে না? না ঠিক আছে, একটা জিনিস করতেন, নাকটা কেমনি করতেন। Shudin's versatile repertoire also covered gems and jewels in the form of tunes to poems like Bashbaganer Mathar Opor by poet Jyotindra Mohan Bagchi, recorded by Protima Bandyopadhyay in 1955 and 1978. Premendra Mitro's Sagar Theke Phera, recorded by Hemanto Mukhopadhyay in 1960. A tune on Shukanto Bhattacharya's Thikana. Also, a number of long-playing records for children, like Chotodar Ramayan in 1976, written by poet Subhash Mukhopadhyay. Hingshute Doitto in 1977. শোনো বসে চুপচাপ শোনো এক গল্প, গল্পটা বড় নয় নয় খুব অল্প। And Aladdin Aladdin in 1979, both written by Bhaskar Basu. সাংঘাতিক ভালো মনে মানুষ ছিল, দেখলে সবাই খুব ভয় পেতেন ঠিকই, ভীষণ গম্ভীর ছিলেন, কিন্তু ভীষণ ভালো মানুষ ছিল। যে একদিন কথা বলতো সে কিন্তু বুঝতে পারতো যে গুরুত্বটা কতখানি ওনার। যেভাবে ট্রেনিং করতেন সেই ট্রেনিংটা এখনও আমি অনেককে বললে পারে তাদের খুব কাজে লাগে। ট্রেনিং হিসেবে আমরা এত ভালো ছিল যে কিভাবে গলা ফেলতে হয় না ফেলতে হয় সেগুলো খুব সুন্দর উনি দেখাতেন। Many of Shudin's compositions have been inspired by Western songs. I think he is one of the foremost composers of Bengal, along with Sholil Chaudhary, who also introduced a lot of Western style into his music. Because basically, if you play the piano and also the guitar, it influences you a lot. And Shudin's role as a Bengali lyricist amazes many, as he had his formal education in an English medium school in Darjeeling without any formal training in Bengali. But this genius of a man overcame this limitation and penned immortal songs which portrayed an infinite creative canvas. লোকের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কি হবে, রূপ যদি না থাকে সখী গরব কেন তবে। নাম রেখেছি বনলতা যখন দেখেছি, হয়তো বা সেইখানে তোমায় ভালোবেসেছি।
The flamboyant Ki Tumi Nandini. হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য Or the romantic Hoyto Tomari Jonno. হাত বাড়ায় আরো দূরে চলো যাই The ever searching Aro Dure Cholo Jai. আসি মনে কাছাকাছি তুমি আছো আমি আছি আমি কোন পথে যে চলি কোন And then the entertaining Ami Kon Pothe Je Choli. মনের চোরা গলি আমি কোন পথে যে চলি The philosophical Shagor Dake Aaye. আমার গানে জীবন আনে চলার ইশারা অন্ধকারের যাত্রী প্রভু Ami Ondhokarer Jatri. And also a number of super hit non-film songs. Quite surprisingly, Shudin also wrote a few songs with Bengali lyrics mixed with prominent Hindi lyrics for the film Obhishapto Chambal, released in 1967. অনেক কম্পোজারকেই দেখেছি যারা লিরিসিস্ট কম্পোজার লিরিকটা তারা সেইভাবে করেনি এই লিরিক কেলি বেশি আর দেয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে সাজিয়ে নিয়ে দেখি বাহির বিশ্বকে আকাশ করে ছাদটাকে বাড়ি যদি হাতটাকে মুঠোয় ধরি দিনের সূর্য তারার রাতটাকে বিশ্বরূপের দৃশ্য দেখাই চোখের অবিশ্বাস চোখে কি অসাধারণ অ্যালিটারেশন তো কি করবি কিন্তু আলাস আমরা গান পাইনি তো শুনতে গান লিখলে আরো অনেক অনেক ভালো গান আমরা পেতাম আমার বিশ্বাস এটা The highly talented Shudhin Dasgupta musical team, always coming up with innovative orchestrations and experimental arrangements. His immensely talented younger brother, Porimal Dasgupta, the eminent flute player and arranger, Aloknath De, iconic piano accordionist, Y.S. Mulke, and much later on by very talented guitarist and arranger, Buddhadev Ganguly. His composing assistants were Prashanto Chaudhuri and Ashok Rai. তার গানের ভ্যারাইটি সংমিশ্রণ ছিল লোকগীতি ক্লাসিক্যাল এবং ওয়েস্টার্ন এই যে গানের ওনার কম্পোজিশন হতো সেগুলো তো কী বলবো সব গান শুনলেই সবাই বুঝতে পারেন যে সুধীন দাস ফার্স্টটাই লাগতাম সঙ্গে এত কাজ করেছি এত ফিল্মে বাজিয়েছি এত রেকর্ডে বাজিয়েছি করতে দেখলাম যে উনি যে কীভাবে গান তোলাচ্ছেন একটা অন্যরকম মেথড একটা অন্যরকম ব্যাপার যেটা আমাকে খুব টাচ করতো আমি পরে বাড়িতে বসে ভাবতাম যখন ফ্রি টাইম থাকতো ভাবতাম উনি এটা কেন করলেন উনি কীভাবে করলেন এটা কীভাবে কম্পোজ করলেন এটা ভাবতে কখন আমার মিউজিকের মধ্যে ওনার ছায়া পড়ে গেছে বা আমার কম্পোজিশনের মধ্যে ওনার ছায়া পড়ে গেছে সেটা আমি জানি না কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে সুধীনদার একজন ফলোয়ার আমি সুধীন দাশগুপ্তকে মনে প্রাণে আমি রেসপেক্ট করি The Shudhin Dasgupta magic touch even shone brightly for others. Recall the song Ujjwal Ek Jhak Paira, composed by Sholil Chaudhuri and sung by Shondha Mukhopadhyay.
The prelude music was composed by none other than Shudhin Dasgupta. আমি একটা চিঠি পড়েছিলাম সলিল চৌধুরীর লেখা সুধীন দাশগুপ্তকে। আমার কাছে জেরক্সটাও ছিল, জেরক্স কপিটা। 4 পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন, ইতিহাসের কারণে আমাকে পশ্চিমে থাকতে হচ্ছে, কতদিন থাকতে পারবো জানি না, তবে পূবের দিকটা তোকেই দেখতে হবে। সলিল চৌধুরীকে সবাই সলিলদা বলতো, কিন্তু সুধীনদা কিন্তু সলিল নাম ধরে ডাকতেন। দুজনের মধ্যে তুইতকারী সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল। সলিল চৌধুরী আর সুধীন দাশগুপ্ত হচ্ছে মানে অন্তরঙ্গ বন্ধু একবারে। আচ্ছা, সলিলদা যদি এক্সট্রিম লেফট হন তাহলে সুধীনদা এক্সট্রিম রাইট, মানে এতখানি তফাৎ। সলিলদা ছটপটে হুড় করে করা বলছেন ইত্যাদি চলে, সুধীন দাশগুপ্তর ওই ব্যাপার নেই, এইভাবে করতেন, এরকম করতেন এবং চুপ, অসাধারণ ধৈর্য। And musician Shudhin's brilliance was evident when he played the sitar, the piano accordion, with effortless ease. আমরা কাজ করতে গিয়ে যেটা বুঝি যে ওনার ওয়েস্টার্ন মিউজিক এবং তার সঙ্গে ইন্ডিয়ান মিউজিকের যে মিশেলটা এত সুন্দরভাবে উনি তার গানের মধ্যে দিয়ে, তার কম্পোজিশনের মধ্যে দিয়ে আপামর জনসাধারণকে এত সুন্দরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যেটা আজও বাঙালিদের নাড়া দেয় ভীষণভাবে। কেন বলছি, তার মেলোডি, এই মেলোডিটা আজও কিন্তু আমাদের টানে। ঠিকানা আমার চেয়েছো বন্ধু, ঠিকানার সন্ধান আজও পাওনি, দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান, ঠিকানার সন্ধান। Shudhin explored the Park Street restaurants and hotels in search of new tunes, new musicians. He had composed a small 4-liner for me actually, and that song was it went like ছোট্ট বাহাদুর যাচ্ছ কত দূর, রাস্তা থেকে কিনে দেবো গরম চানাচুর। And I always thought that he had written this song for me, and after some time that song became Ki Naame Deke Bolbo Tomake, and I was actually very furious with him. So I told him, why have you stolen my song? So that was a very funny thing which happened. খুব ছোটবেলায় যখন গানগুলো শুনতাম তখন আমার মনে হতো শুধু শিল্পী নয়, কণ্ঠশিল্পী নয়, সেই গানগুলো কার লেখা, কার সুর দেওয়া, এই ব্যাপারে আমার একটা উৎসাহ ছোটবেলা থেকেই ছিল। যে সমস্ত গানগুলো আমাকে একটু বেশি নাড়া দিত, মনে একটু বেশি দাগ কাটতো, আমি সেই ক্যাসেটের ইনলেতে দেখতাম তার বেশিরভাগ গানেরই স্রষ্টা সুধীন দাশগুপ্ত। তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে মিউজিক্যালি এই মানুষটি আমার ভীষণ আপন একজন মানুষ। একটি রঙিন ফুল কোন কুমারীর। Many new singers who later on became legends were mentored by Shudhin Dasgupta. একটি রঙিন ফুল, তবনিয়াটা তো গানের মধ্যে একটা অসাধারণ মানে ইম্পর্টেন্ট জায়গা না। আচ্ছা, তুই গান করতে করতে সত্যেন্দ্র গান করতে করতে একটা ওই ধরনের স্টাইল এসেই গেল, অটোমেটিক্যালি হয়ে গেল। সুধীনদের কাছে এসে দেখলাম আমার তবে অসুবিধা হচ্ছে, রেগুলার মানে কোথায় দম নেব খুঁজছি, যেরকম নতুন শেখাবার সময় বলি আমরা দম নেওয়ার চেষ্টা করো ইত্যাদি। আমার অর্থ ঠিক সেরকম, একদম আলাদা জিনিস।
আবার এটা অভ্যাস রপ্ত করতে 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 দেখলাম ঠিক আছে। এটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে গানের শেখার ব্যাপারে। আমার কানে কানে বলে গেল কোকিলের মাস এলো বুঝি এলো। সুন্দর গান। যেন আকাশকে বলো না কখনো আমি তোমার কে, যেন বাতাসকে বলো না কখনো তুমি আমার কে, যেন আকাশকে বলো না কখনো। হিংসুটে দৈত্য ওই সময়টা দেখলাম প্রত্যেকটা গানের উনি নোটেশন করেছেন। আমরা কেউ ভাবতেই তো পারি না, উই জাস্ট কান্ট থিঙ্ক অফ ইট। প্রত্যেকটা গানের ডিটেইল নোটেশন করেছেন। তো এত মেথডিক্যাল মানুষটা, আমি যারা খুব প্রতিভা সম্পন্ন হন তারা মেথডিক্যাল হলে একটু অদ্ভুত লাগে যে আশ্চর্য, এগুলোও কিন্তু এগুলো তো অঙ্গ, এগুলো তো প্রতিভার অঙ্গ। এমন হয়েছে অনেক দিন যে মাসিমা বাড়িতে নেই, মাস্টারমশাই নিজে হাতে আমাকে অমলেট বানিয়ে খাইয়েছেন। আমি খুব তখন এর মর্ম ঠিক বুঝিনি, এখন ভাবলে অবাক লাগে যে এরকম বড় মাপের একজন মানুষ কি সুন্দর আমার সঙ্গে সহজভাবে ব্যবহার করতেন। As a music trainer and guru, Shudhin Dasgupta was unparalleled. Since the early 1960s, he was attached to the famous Cultural Institute, Bani Chokro, and also did training at his residence. আমি যে তোর সঙ্গী হবার স্বপ্নে বিভোর পথের। উনি সবসময় বলতেন যে সব সময় সব জায়গায় মাথা নোয়াবে না, বা গান বাজনার রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে উনি বলতেন যে কখনো গলাকে, তোমার নিজের গলাকে তুমি কোনো রকম কন্ট্রোল করে গাইবে না, তুমি তোমার যেরকমভাবে গলা ছেড়ে গাইছো সেরকমভাবে গাইবে, বা অত্যন্ত বেশি আবেগ কোথাও দেবে না। অভিনয়ের ক্ষেত্রে যখন গানে যদি অভিনয়ের প্রয়োজন হয় সেটা একটা মাত্রা রেখে করবে। প্রতিবাদধর্মী গান অথবা কোনো প্রেমের গান বলুন বা যাই বলুন, ওনার প্রকাশটা কোথাও উগ্র ছিল না, সমস্ত ব্যাপারে একটা ভীষণ মাত্রা রেখে চলতেন। আর আমার মনে হয় সেইটাই ওনাকে অনন্য সাধারণ করে তুলেছে। Shudhin's excellence as a singer was evident from his two songs from Megaphone Company for the 1961 Puja release. মানুষ হিসেবে তো আমার কাছে উনি দেবতা। ভগবানের কাজ করা, সুধীন দাশগুপ্ত কাজ করা আমার কাছে একই সাবজেক্ট ছিল। এত সুর আর এত গান যদি কোনোদিন Keep your music simple was his mantra. This will help your music to live on. Shudhin had believed. ভুলে যাবে যে আমায়। He was a simple person creating timeless tunes, very mild mannered, and everybody used to love him, I think, and he didn't have any enemies as far as I know. প্রিয় গান তো বলতে সবই গান মনে হয় প্রিয়, কারণ সুধীনবাবু যেগুলো গানগুলো করেছে তার তো সন্তানের মতন সব। তো সন্তান যদি একটু এদিক ওদিক হয় সেও প্রিয় হয়, যে ওপর দিকে যায় সেও প্রিয় হয়, সবাই তো প্রিয়। 10th January 1982, Shudhin Dasgupta's untimely demise left the entire industry, family, friends and fans shattered. I really want him back. I really want him back. Every minute, every second,
for his guidance, for his love, affection. But legends never die. Their signature mark, their brilliant creations, their legacies live on. If I got him back today, I'm sure that we would have created something quite likable and experimental and progressive in nature. কিন্তু সে আজকে বেঁচে থাকলে হয়তো দেখে খুব খুশি হতো যে তার নাতিও করছে, তার নাতিও এই নিয়ে চলছে। Millions remember him. He rules the hearts of thousands of music lovers. The timeless tunes of Shudin Dasgupta make you happy, cheerful, romantic, introspecting, charmed over and over again. And this dream never ends.